السلام علیکم، میزان نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ عظیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی ایوان صدر اسلام آباد میں کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کی ترغیب دینے اور اس سلسلہ میں علماء مشائخ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی، جس میں آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے شرکت کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے ایوان صدر اسلام آباد میں کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کی ترغیب دینے اور اس سلسلہ میں علماء مشائخ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں آزاد جموں کشمیر سمیت چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے جید علماء کرام نے شرکت کی۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اور علماء کرام نے ایوان صدر مظفر آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ علماء کرام نہ صرف خود ویکسین لگوائیں بلکہ ممبر و محراب سے اس اہم قومی فریضہ کی طرف دوسرے لوگوں کو بھی متوجہ کریں اور ویکسین کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اور تحفظات کو دور کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے علماء کرام نے حکومت پاکستان اور وفاقی وزارت صحت کو یقین دلایا کہ جس طرح آزاد کشمیر کی حکومت، علماء کرام اور عوام نے قبل ازیں کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر، لاک ڈاؤن اور مساجد، مدارس اور اسکولوں میں سماجی فاصلہ اور حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے تعاون کیا تھا، وہ کورونا وائرس کے مکمل خاتمہ کے لیے ویکسین لگوانے اور عوام الناس کو اس کی ترغیب دینے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تاجکستان کے صدر علی رحمان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبہ جات میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ قریشی نے اسلام آباد میں پاکستان کے 2 روزہ دورے پر تشریف لائے ہوئے تاجک صدر امام علی رحمان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور تاجکستان میں پاکستان کے سفیر عمران حیدر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے تاجکستان کے صدر علی رحمان کو پاکستان میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہا۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ دورہ تاجکستان کے دوران ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس اجلاس کے کامیاب انعقاد اور بھرپور میزبانی پر تاجک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو یکساں مذہبی اور تہذیبی ثقافتی بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستان تاجکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت ان دو طرفہ مراسم کو مزید وسعت دینے اور مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان کے مابین دو طرفہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس موقع پر تاجک صدر نے پرتپاک خیر مقدم اور عمدہ میزبانی پر وزیر خارجہ اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما خواجہ فاروق احمد نے حلقہ 3 کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح تحریک انصاف سمیت ہر شخص نے ٹکٹ ملنے کے بعد پہلی بار مظفر آباد آمد پر جن جذبات، خوشی اور احساسات کا مظاہرہ کیا، اس محبت کو ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری خواجہ فاروق احمد نے اہلیان مظفر آباد بالخصوص عوام حلقہ 3 کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کل تحریک انصاف سمیت ہر شخص نے ٹکٹ ملنے کے بعد پہلی بار مظفر آباد آمد پر جن جذبات، خوشی، احساسات کا مظاہرہ کیا، اس محبت کو میں ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ گزشتہ 15 سالوں میں ہر شعبہ زندگی میں مظفر آباد کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو جس طرح نظر انداز کیا گیا، اس کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تحریک انصاف کو آمدہ الیکشن میں 2/3 اکثریت دلائیں تاکہ احتساب سمیت ہر شعبہ زندگی میں عوام کو آگے لایا جا سکے۔ گزشتہ 15 سالوں سے احتساب بیورو کو غیر فعال بنا کر کرپشن، اقربا پروری، برادری ازم کو فروغ دیا گیا جس کو جنگی بنیادوں پر ختم کیا جا سکے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وفاداریاں تبدیل کرنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے گئے۔ مسلم کانفرنس کے صغیر چغتائی نون لیگ کے چودھری شہزاد اور علی رضا بخاری نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھیں۔ ریفرنس سردار خالد وسیع کی جانب سے دائر کیے گئے تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وفاداریاں تبدیل کرنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف ریفرنسز دائر کر دیے گئے۔ مسلم کانفرنس کے صغیر چغتائی نون لیگ کے چودھری شہزاد اور علی رضا بخاری نے چند روز پہلے اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ریفرنس کے ڈی خان ایڈوکیٹ اور سردار خالد وسیع کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس میں ان کو ڈی سیٹ کرنے کی استدعا کی گئی۔
वज़ीर तालीम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने पिछले 10 सालों में हल्का 3 के लिए कोई काम नहीं किया। हल्का के मसाइल जूं के तूं हैं। हल्का 3 में मौसूफ ने सिर्फ अपने अजीज़ों को नवाजा है। उम्मीदवार असम्बली शहीद अंजुम मुगल 10 साल आज़ाद कश्मीर में इन्होंने काम किया और मुजफ्फराबाद की हल्का 3 की सीट से। तो मुजफ्फराबाद सिटी चूँकि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, तो ये सिर्फ मेरे हद तक बात नहीं है। तो ये हर बंदा यानी देख के, कोई अगर किसी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है मुजफ्फराबाद सिटी का, कोई तब्दीली 10 साल के अंदर कोई आई हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो या कोई चेंज आया हो, तो वो मुझे बताए या हम देखें। मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल भी कोई कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद कश्मीर के मरकजी ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी नई बॉडी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर नई बॉडी ने अपना हल्फ भी उठा लिया। प्रेसिडेंट इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद कश्मीर जैन खोखर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसल शब्बीर जलाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दानियाल चुगताई, वाइस प्रेसिडेंट आदल शफीक कोल है वो बनी, जिसका 2011 में हमने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन के बाद यहाँ पे पहली मुंतखब जो है वो हमारी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जो तंजीम बनी, जिसका मैं पहला आज़ाद कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ और मलक तोकीर बाबर जो हैं वो हमारे कैबिनेट में जो हमारे प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। हमने इस सेटअप को आगे चलाया और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का ये वतीरा रहा है कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने हमेशा तलबा को लड़ाई झगड़े से दूर रखने की तलकीन की। हमेशा इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने तलबा को पहले उनकी तालीम को मरकूज़, उनकी तालीम को मलूज़ खातिर रखते हुए सियासी एक्टिविटीज़ को जारी रखने पर तलकीन की। हमने तलबा को हमेशा ये कहा कि सबसे पहले आपने अपनी तालीम पर फोकस करना है और तालीम के बाद जो वक्त आपको मैसर हो उस वक्त में आपने पार्टी को टाइम देना है, अपनी फेडरेशन को टाइम देना है और फेडरेशन को मजबूत करना है। नौजवानों के हकूक़ की बात करनी है, नौजवानों के हकूक़ के लिए बोलना है, नौजवानों के हकूक़ और उनके राइट्स के लिए आपने तगदो करनी है। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम केल जमगर में सरसब्ज़ साफ पाकिस्तान मुहिम के तहत वाक़ का इनेकाद किया गया। पाक आर्मी ने प्राइमरी स्कूल जमगर को फर्नीचर अतिया कर दिया। स्कूल की इमारत को सफेदी और बच्चों के लिए झूले भी लगाए। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम केल जमगर में सरसब्ज़ साफ पाकिस्तान मुहिम के तहत वाक़ का इनेकाद किया गया। पाक आर्मी ने प्राइमरी स्कूल जमगर को फर्नीचर अतिया कर दिया। स्कूल की इमारत को सफेदी और बच्चों के लिए झूले लगा दिए। 53 फील्ड्स ऑल्ट्री के कर्नल नवीद अरम ने तालीम दोस्ती का सबूत देते हुए केल के नवाही इलाके जमगर के प्राइमरी स्कूल के लिए फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, तलबा के लिए झूले लगा दिए और स्कूल की इमारत को सफेदी करके तालीमी इस्लाहात में किरदार अदा किया है। इस मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ फनून के मुकाबला जात में हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा ग्रुप को आला इनामात से नवाजा गया। पाक आर्मी ने तकरीब के दौरान तलबा को घरों के करीब लगाए गए मुख्तलिफ इकसाम के पौधे भी दिए। तकरीब के मेहमान खसूसी तहसीलदार शारदा ख्वाजा फारूक थे। तकरीब में महकमा तालीम की जानिब से सरपरस्ती असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर दिलावर खान कर रहे थे। मुजफ्फराबाद में कंट्रैक्ट और एडहाक मुलाजमीन की मुस्तकिली के खिलाफ नौजवानों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कॉन्ट्रैक्ट और एडहाक मुलाजमीन की मुस्तकिली के खिलाफ नौजवान लोग सड़कों पर निकल आए। नौजवानों ने जंगलात के ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली जो सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की जिन्होंने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे और बैनर्स भी उठा रखे थे। मरकजी रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ने करप्शन और जुल्म की इंतहा कर दी है। पढ़े लिखे लोगों का सरेआम हक खाया जा रहा है। इन वजीरों, बशीरों और वजीर आज़म ने अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी बंदे को भी एडहाक पे नहीं लगाया। वो जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो
इंतज़ार में रहे कि कब PSC होगा, कब NTS होगा, और जब वक्त आया तो उन्होंने अभी असम्बली ख़त्म करने से पहले एक एक्ट के ज़रिए हज़ारों लोगों को मुस्तकिल करके इन पढ़े लिखे नौजवानों को अगले 5 साल के लिए बेरोजगार कर दिया। हम इस काले कानून को नहीं मानते। हुकूमत आज़ाद कश्मीर फिलवोर मेरठ की बहाली करे और मुस्तहिक अफराद को उनका जायज़ हक दे। और ये आज शुरुआत थी, इसलिए हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे जब तक कि गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिकन्सिडर नहीं करती। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो फिर हमारी डिमांड अदलिया से है, क्योंकि अदलिया को आइन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो हमारे बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करे। मीज़ान न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए मीज़ान न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद।